Dear students, welcome back to Quantitative Analysis for Business Decisions class. This class will learn about Bowley's coefficient of skewness, and this is session number 44. In the previous session, we learned solving problems on Carl Pearson's coefficient of skewness under discrete and continuous series. The same way, in this session, we'll learn solving problems on Bowley's coefficient of skewness under all the three series, that is individual, discrete and continuous series. Bowley's coefficient of skewness is being proposed by the late Professor Bowley, and this Bowley's coefficient of skewness is purely based upon the quartiles, that is Q1, Q2 and Q3. And Q1 is the first quartile, Q2 is as you know it is median, the other name for median, and Q3 that is the third quartile. And the formula for Bowley's coefficient of skewness will be Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. And here these two measures, that is Carl Pearson's coefficient of skewness and Bowley's coefficient of skewness, they can't be compared. And one more thing is, here also we can study this skewness in the same way as we studied Carl Pearson's coefficient of skewness. And here you can understand, in case there is positive skewness means 25% of the values, that is the top 25% of the values will tend to be further from median than the bottom 25%. That is one more thing we need to understand, and this is what is the formula for calculating Bowley's coefficient of skewness. Here SK stands for skewness and B stands for Bowley's. And one more thing here is, first of all, we need to understand, whenever a problem is given, we need to understand the calculation pattern of Q1, Q2 and Q3. And you can have the problems on any series, that is individual, discrete as well as continuous series. So here nothing new you are knowing except the formula. That is the formula for Bowley's coefficient of skewness, which is Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. But here one thing you need to remember is the procedure of Q1, Q2 and Q3, which you have already studied. And the procedure definitely varies from series to series, that is the individual series, discrete series and continuous series. So look at this sum which is being asked and which is in individual series: 55, 60, 70, 90, 90, 110, 120, 130, 145, 145 and 155. So based upon this problem given, we need to calculate Q1, Q2, that is median, and Q3. So let us remember, that is the steps we understood, that is how to calculate Q1, Q2 and Q3. The first procedure we need to follow while calculating the quartiles, that is all the quartiles Q1, Q2 and Q3 in individual series, is arrange the data given in ascending order. So look at the problem: 55, 60, 70, 90, 120, 10, 20, 30, 45, then 55. So one thing we can observe, this problem is already in ascending order. That means the ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ already ಇದೆ. So ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ we need to arrange this problem in ascending order first. Then we have to calculate this Q1 following applying this formula. That is Q1 is equal to the size of n plus 1 by 4th item. And here n, what is the value of n? How many items are there?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 11 items are there. That is n plus 11 plus 1 by fourth item. That is 12 by 4, which will be the third item. So look at the values. We have arranged it in ascending order. Which is the third item? 55, 60, 70. So 70 is a third item. That is the value of Q1. In the same way, let us calculate now Q2 and Q3. So Q3, that is a third quartile, is once again arranging the data in ascending order. It has already been done. Then apply the formula. Q3 is equal to the size of 3 into n plus 1 by fourth item. That is, the size of 3 into n is 11 here. 11 plus 1 by fourth item, which will be equal to ninth item. So let us look at the problem which we have set it in ascending order. And then this problem, it was already in ascending order. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 145. So 145 is the value of Q3. Then look at the value of Q2. So first is ascending order arrangement, it's done. Then apply the formula. Q2 is equal to the size of n plus 1 by second item. So n is 11. So 11 plus 1 divided by 2, which is 12 by 2. That is sixth item. Sixth item in this arrangement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110. Right? So 110. So then write all the values that we have calculated for Q1, Q2 and Q3, which are 70, 110 and 145. Right? 70 Q1, then Q2 110, then Q3 145. Then apply the formula for SKB, that is Bowley's coefficient of skewness, which is Q3 plus Q1. Q3 is 145 plus Q1 is 70 minus of 2 median, that is 2 into median is 110 divided by Q3. Q3 is 145 minus Q1 is 70, right? Then simplify this, you get minus 0.0666. That means it is having negative skewness. So here nothing new you are learning except the formula for Bowley's coefficient of skewness, and this will be the same in all the series, individual, discrete or continuous series. ಯಾವುದೇ series ಆದರೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ Q1, Q2, Q3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ series to series, that is to be taken into consideration. Then look at this problem which is in discrete series. X ಮತ್ತೆ F ಇದೆ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, then 2, 4, 5, 4, 2, 3. ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ Bowley's coefficient of skewnessನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So once again we have to calculate Q1, Q2 and Q3. So the procedure for calculation of these quartiles we need to remember first. For Q1, what is this? First of all, finding cumulative frequency, right? So cumulative frequency column ಹಾಕೋತೀರಾ, because ಈ column ಬೇಕೇ ಬೇಕು for calculating any quartile. Q1 ಇರಲಿ, Q2 ಇರಲಿ, Q3 ಇರಲಿ. So ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು cumulative frequency column ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ it will be there for you for calculation of all the three values, that is Q1, Q2 and Q3. So first F2 ಇದೆ, then 2 plus 4 it is 6, 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 2 17 ಆಯಿತು, 17 plus the last frequency is 3, which is 20. ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 20 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ನಿಮಗೆ
20 ಇದೆ. So whatever we have calculated is correct. Then we'll go ahead with the calculation of Q1. So first is finding the cumulative frequency. It has been done. ಮತ್ತೆ n value ನೋಡಿ ಆಯಿತು, which is 20. So write it down and write the formula. Q1 is equal to the size of n plus 1 by 4th item. So 20 ಇದೆ n ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. So 20 plus 1 by 4th item. So 21 by 4 ಆದರೆ that is 5.25 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ 5.25 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 5.25 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ 5.25 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಆ 6 ಅನ್ನೋ ಲೈನ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ Q1 ಇಸ್ 1 ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ Q3 ಹೋಗೋಣ. Q3 is equal to the size of 3 into n plus 1 by 4th item ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 3 into 21 by 4 ಆದರೆ 15.75 ಫಿಫ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15.75 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 15.75 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2, 6 ಬರಲ್ಲ, 11 ಬರಲ್ಲ, 15 ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 17ನಲ್ಲಿ 15.75, ರೈಟ್. ಸೊ 15.75 ಈ 17ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ put it that Q3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ 17 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 15.75 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುವ, ಅದರ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, 4 ಇದೆ. ಸೊ Q3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Q1, Q2 ಆ್ಯಂಡ್ Q3 ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು CF ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ Q2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. N20 ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ n plus 1 by ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 20 plus 1 which is 21 by 2, that is 10.5th item. ಸೊ 10.5 ಬರೋವರೆಗೆ ನೀವು CF ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. CF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 10.5 ಬರಬೇಕು, 2 ಬರಲ್ಲ, 6ಅಲ್ಲಿ 10.5 ಬರಲ್ಲ, 11ನಲ್ಲಿ 10.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 11 ನೇರಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ Q2. ಸೊ Q2 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ SKB, ದಟ್ ಇಸ್ Bowlus coefficient of skewness, which is Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1 ಇದೆ. So the value will be 0.33 ಬರುತ್ತೆ. It is having positive skewness, right? Then ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, and this is in continuous series. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ಈ ಥರ 70 to 80 ವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ Q1, Q2 ಆ್ಯಂಡ್ Q3. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ CF, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, CI ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೆದಿರಾ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 140. ಸೊ CF ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ. CF ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 12 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ದೆನ್ 12 plus 16 28, 28 plus 26 54, 54 plus 38 is 92, ರೈಟ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 140 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು CF ಕಾಲಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು 140 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್
in cumulative frequency column. ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Then apply the formula, write the formula, that is Bowley's coefficient of skewness is equal to Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. So what is the procedure of calculating Q1? So here the procedure is Q1 is equal to the size of n by 4th item. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ +1 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ n by 4th ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ 140 by 4. ಯಾಕೆಂದರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 140 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 140 by 4 ಆದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 35th ಐಟಮ್. ಸೊ 35th ಐಟಮ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. and find the value that is find the Q1 class with reference to CF column ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 35 ಅನ್ನೋದು CF ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 12 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ CF ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 28 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಸ್ 54 ಇದೆ. ಸೊ 54 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 35th ಐಟಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 35 ಅನ್ನೋದು 54 ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ Q1 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 20 to 30. ಸೊ Q1 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 20 to 30. ದೆನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. Q1 is equal to L plus n by 4 minus CF divided by F into I ಅಂತ ಹೇಳಿ. L ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ Q1 ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ 20 to 30 ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Q1 ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 is the lower limit of Q1 class. ಸೊ L is 20 ಹಾಕೋತೀರಾ. n by 4 ಮೇಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ 35 ಇದೆ, that we have to write. minus CF ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ cumulative frequency of the class previous to Q1 class ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ Q1 ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 20 to 30 ರೈಟ್. 20 to 30 ನಲ್ಲಿ Q1 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 28 ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 28 as CF. ಹಾಗಾದರೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Q1 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 20 to 30, ಅದರದ್ದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇಸ್ 26. ಸೊ ಆ 26 ಅನ್ನೋದು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ 20 to 30 10 ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ Q1 and finally the value of Q1 will be 22.69 ಬರುತ್ತೆ. that is the value of Q1, right. then Q3 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ Q1 ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಭಾಗ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 3, 25 3s 75 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ Q3 is equal to the size of 3n by 4th item ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 into 140 is n by 4 ಅಂದರೆ 105th item ಆಯಿತು. 105 ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು CF ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದರೆ 105 28 ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, 54 92ನಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ 114 ಇದೆ. 114 ಅಲ್ಲಿ 105 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ Q3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 114 ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 40 to 50 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 40 to 50. So 40 to 50 is the Q3 class. Then apply the formula as usual. ಇಲ್ಲಿ Q1ಗೆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ n by 4 ಬದಲು 3n by 4 ಇದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CF by F into I. ಸೊ L ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ Q3 ಕ್ಲಾಸ್, ಅದು 40 ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 into n by 4, 3 into n by 4 ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. 105 ಹಾಕಿ ಮೈನಸ್ CF ಅಂದರೆ Q3 ಕ್ಲಾಸ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Q3 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು 40 to 50 ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 92. ಸೊ CF ಬಂದು 92 ಇದೆ. ಮತ್ತು Q3 ಕ್ಲಾಸ್ದು ಎಫ್ ಬಂದು 22, 90 to 22, ರೈಟ್.
92 is CF, 22 is F, and I 10 ಅದೇನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಆಫ್ Q3 class, that is 40 to 50, 10 ಇದೆ ಅದು. Then apply the formula, substitute the values, 40 plus 105, that is 3n/4 minus CF ಇಷ್ಟಿದೆ 92 and divided by F is 22 into I ಅಂದರೆ 10 ಆಯಿತು. So the final value after simplifying you will get Q3 as 45.91. The same way now we have to go ahead with the calculation of Q2. Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ n by ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ +1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ +1 ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ Q2 is equal to the size of n by second item. n ಇದು 40 ಇದೆಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 140/2 ಅಂದರೆ 70th ಐಟಮ್ ಆಯಿತು. 70th item you have to look in the column cumulative frequency. So first cumulative frequency 12 ಇದೆ, 28, 54, 92 ಇದೆ. ಸೊ 92 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 70 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 12, 28, 54 ಅಲ್ಲಿ 70 ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ 92 ಅಲ್ಲಿ 70 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ Q2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 92 ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇಸ್ 30 to 40, ರೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ನಮಗೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 38. ಅದರದ್ದು CF ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 to 40. ಇದು CF ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ 54. ಸೊ 54 and 38. 54 is CF ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. F is 38. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ Q3 ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು Q2 ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟು Q2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 54. I is ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 30 to 40, 10 ಇದೆ. ಸೊ I is 10. Then substitute the values for the formula required for calculating Q2. L plus n/2 minus CF by F into I ಹಾಕಿದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ and you will get 34.21 as a value of Q2. ದೆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ Q1, Q2 ಮತ್ತು Q3 ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Q1 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 22.69 ಬರೆದಿದ್ದೀವಾ, ರೈಟ್. ದೆನ್ Q2 34.21, ರೈಟ್. ದೆನ್ Q3 is 45.91. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ Bowley's coefficient of skewness, which is Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ Q1, Q2 ಮತ್ತು Q3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಇವುಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0.008 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ Bowley's coefficient of skewness ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. And it is a positive value, so you can conclude it is having positive skewness ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ Bowley's coefficient of skewness. ಮತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಲ್ಲ 3 ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ SKB ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಆದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ Q1, Q2 ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು Q3 ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರದೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಷನ್, ಮೇ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೆಷನ್ ಆದರೂ ಆ ಸೆಷನ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದು ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಮುಲೇ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 by 1.
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ book. Thank you.